ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. This is Brew Weekend with Ramesh Season 2 co-powered by Sensodyne Fashion Partner Kanva Mart. I'm in conversation with ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ನಂತರ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗಿತ್ತು? ಬಹಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ? ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗರ್. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ವಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್, ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಸಭಾಷ್ ಅಂತ ಏನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ರಾಜ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅವಾಗ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದೆ. ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ஹாய் ரவி. ஹாய் ரவி. எப்படி இருக்க? காலேஜ் கட்டிடுச்சு, சினிமா போகிறதுலேருந்து மகாபலிபுரம் போகிறதுலேருந்து ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மச் ஐ கேன் ஷேர் இட் ஆன் த வீடியோ, பட் தென் ஐ வில் ட்ரை அண்ட் பி ஆஸ் டீசென்ட் அஸ் பாசிபிள். நம்ம விவேகானந்தா காலேஜில் படிக்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் நீ என்னோட ஜூனியர், ஆனால் பக்கத்தில் வந்து நின்னா நீ சீனியர் மாதிரி தான் இருப்பேன். அப்போவே யூஆர் வெரி டால். எப்போவுமே சீரியஸாகவே இருக்க மாட்டேன். அது ஒன்று இருக்குது. எந்த விஷயம் இருந்தாலும் எல்லாம் ஒரு ஈஸி கோயிங். சில டைமில் நாங்கள்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் சோகமாக ஏதாவது விஷயத்துக்கு கொஞ்சம் அப்செட் ஆகிட்டு இருப்போம். ஆனால் நீ வந்த உடனே கலாய்ச்சின்னு யூ ஜஸ்ட் சியர் எவ்ரிபடி அப். நிறைய பேருக்கு நீ ஒரு நல்ல சிங்கர்னு தெரியாது. சிங்கர்னு சொல்லும்போது அந்த பழைய ஞாபகம்லாம் வருது. நீ வந்து அந்த ராகலஹரி ஆரம்பித்து நம்மலாம் சேர்ந்து எவ்வளோ ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். என்னோட வாய்ஸ் எப்பவுமே ரொம்ப பேஸாக இருக்கும். அப்போ நீ வந்து எல்லாமே அந்த பேஸ் வாய்ஸ் சாங்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹை பிச். ஸோ நான் அந்த ஹை பிச் சாங்ஸ் எல்லாம் பாடுவேன். ஐ திங்க் ராகலஹரியிலே நம்ம பண்ணது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ப்ரோக்ராம். ஐ திங்க் அந்த கேசி பொக்காடியா பொண்ணு கல்யாணம்னு நினைக்கிறேன். வி கண்டினியூஸ்லி பெர்ஃபார்ம் ஃபார் 2 days. காலையில் படிக்கும்போது 2500 3000 வாஸ் அ பிக் அமௌண்ட். எப்படியும் ஒரு 500-600 நிற்கும். ஒவ்வொரு வாட்டி முடிஞ்ச அப்புறம் ஏதாவது ஒரு பெரிய 5-star ஹோட்டலுக்கு போக வேண்டியது, சாப்பிட வேண்டியது. ஃபேண்டாஸ்டிக் டைம் வி ஹேட். Those are stepping stones, and I think if I'm a playback singer today, உனக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது. We are all so proud. ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. And God bless you. Take care and God bless. Love you. ಸೊ ಮಾತಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಾಯಕರಾದ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ನೀವು ಸೇರಿ ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಉನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐ ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ಮೇಡ್ ಉನ್ನಿ ಸಿಂಗ್. That was the first time he sang for a recording. I see. ಅದಾದ್ಮೇಲೆನೆ he did A.R. Rahman's movie ಕಾದಲನ್. So this music part of you ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಿರುವಂತ ನೋಡೋರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಧರಗಿಳಿದರಂಬೆ ಇವಳೆ ಇವಳೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ ಚೆಲುವಾದ ಗೊಂಬೆ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು 3 days ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಣ್ಣಾನು ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ಕಮಲ. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು. ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಲಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಚಿಪುಡಿ, ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 6-7 ಇಯರ್ಸ್ನಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ 18-19 years ವರೆಗೂ, ಅಂದರೆ 15 years ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೂಚಿಪುಡಿ, ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಲವ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. எல்லாருக்கும் ஒன்று வந்து பெரிய ஆக்டர் இன்னைக்கு கர்நாடகா ராக் பண்ணுற தெரியும், ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்டாக தெரியும். பட் ரவி ஆஸ் அ டான்சர் சொல்லிட்டு போகிறேன். இப்போது இன்னி மூமெண்ட் பண்ணாலும் இவ்வளோ நாங்கள் கற்றுட்டு பண்ணால் கூட ஒரே ஒரு மூமெண்ட்டில் தினாங்கிறது தினாங்கிறது தாம் அது பண்ணிட்டு தத்தி தன்னத்திந்த அது ரொம்ப அழகாக அந்த கண்ணசைவு, அந்த கழுத்தசைவு, அந்த அட்டமியெல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணுவான். தட் இஸ் இட்ஸ் அ பேசிக். அவன் வந்து ஷீ இஸ் அ வெரி கிரேஸ்ஃபுல் டான்சர். நானும் சேர்ந்து அந்த ஆத்மலிங்கம் ஒரு டெலி சீரியல் பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கா? 87-88 அதில் வந்து நீ சிவனா நான் பார்வதியா பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கா? நைட் ஐ திங்க் ஏவிஎம்ல அந்த நைட் ஷூட்டிங் எடுத்தாங்க. ஃபுல் நைட் தாண்டவம் பிட்டு நீயும் நானுமே கொரியோகிராஃப் பண்ணி நிறைய கூச்சிப்புடி மூமெண்ட்ஸ் பண்ணோம். நோ ஒன் குட் ஈவன் பிலீவ் தட் நீ வந்து ட்ரெயின் பண்ணலன்னு யாருக்குமே தெரியாது. ஏன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ண நீ.
ಸೊ ನೀವು ನೃತ್ಯ ಪಟು ಅಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ನೋಡೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ. ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಗುಡ್. ಈಗ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ ಜತಿ ಅದು ದಿನಾಂಗಿರ್ತದೆ 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 ದಿತ್ತ ದಿನಾಂಗಿರ್ತದೆ ದಿತ್ತೈ ದಿನಾಂಗಿರ್ತದೆ 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 ದಿತ್ತ ದಿನಾಂಗಿರ್ತದೆ ದಿತ್ತೈ ದಿನಾಂಗಿರ್ತದೆ ತದ್ದಿ ತನ್ನಕ್ಕ ಧಿನ್ನ ತದ್ದಿಂ ತನ್ನ ಧಿನ್ನ ತದ್ದಿಂ ತನ್ನಕ್ಕ ಧಿನ್ನ ತದ್ದಿಂ ತನ್ನ ಧಿನ್ನ. ಅರೆ ವಾ, that was awesome, man. ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ರವಿ, ನಾನು ಸಾಯಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸರಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು, ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆಜಾನಬಾಹು ದೇಹ ಅವ್ರದ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಗೌರವ ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. ವಾಸ್ ಈ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್? ಹೌದು ಸರ್. ಅಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಣ್ಣ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾನಾಗಿರ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಈ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಜಯನಗರಂ ಟು ಚೆನ್ನೈ ಇನ್ 1956 ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಕನಸು. ಅವರು ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಜೀವನ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವರು ಹೆವಿ ಆವಾಗಲೇ ಅಂದರೆ 18-19 ಇಯರ್ಸೇ ಹಾರ್ಸ್ ಪೋಲೋ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗೇಮು. ಆ ಕಾಡ್ರೆ ಜೀನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಶಿ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿ ಗಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾದರು ಮದರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನು, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಿಂದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ ಹಾಫ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫೀಸು 80 ರೂಪೀಸ್ ಅಂದರೆ 40 ರೂಪೀಸ್. ಅದು ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಯಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ವಾಸ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರ? ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿದ್ರು? ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಅವರು ಲೈಕ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಪ್ಪ ಸಾಯಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿನಗೆ, ಸೊ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಂಗಾಯಿತು. ಅವರು ಆವಾಗ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ MCC ಆಲ್ಸೋ. ಅಣ್ಣ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗು, ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಮೀ. ಇವನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಕೆರಿಯರ್ ಇನ್ 86 ಆಸ್ ಅನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಕ್ಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 4-5 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಅಣ್ಣ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ರಾಜಶೇಖರ್, ಸುಮನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್, ಆಲ್ ಹೀರೋಸ್. ಸೊ ವಿಲನ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿನಿಂದ ನನಗೂ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇವನ್ ಐ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಾಗಿರೋ ಥರನೇ ನನಗೂ ಆಯಿತು. ಐ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ತಿರ್ಗಾ ನನ್ನ ಜೀವನ. ಓಕೆ. ಐ ಕುಡಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೂವೀಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಿಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 years. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 25 ವರ್ಷ ಕಾದ್ಯಾರ ಇವ್ರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು 86ರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ನಟನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಲ್ಲಿ 2011. 25 years. 25 ವರ್ಷ. ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ನಾನು ಒಂದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ 25 ವರ್ಷ ಹೇಗೆ? ಅದೇ ಸರ್, ಬಿಲೀವ್ ಸರ್. ಐ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್. ಪ್ಲಸ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ನಾನು ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಟಾರ್, ಒಂದು ದಿನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ, ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಲಿ, ಅದೇ ಅರುಂಧತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿರಲಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4 walls ಇನ್ ದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು.
ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 25 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ 25 ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐ ನೋ. ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ರವಿತೇಜ ಆಗಿರಲಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಗಿರಲಿ, ಶ್ರೀಹರಿ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸರಿ, ನಾನು ಅಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ತೆಲುಗು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನು ನೋಡಲ್ಲ ನಾನು. ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಟಿ ವಿ ಒಂದು 25 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 1 year or 2 years. 25 ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ನನಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್, ಕೋಪ, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಮೀ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮೈ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಈಗ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಆಮ್ 50 now. ಸೊ 25 years ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ತು ಸರ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡೂ ಏನು 5-10 years ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಮೈ ಏನಾದರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಏಜ್, ನಾಟ್ ದಟ್. ಆ ಕಾಲ ತಿರ್ಗ ಬರಲ್ಲ, ಯೌವನ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತು. 25 years ಇಸ್ ಗಾನ್. ಇವನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಇವನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕನಸಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕನಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಆ ಕೋಪ, ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಸು ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿ ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂತ ಬರೋದನ್ನ ಈಸಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹಂಗೆ ಜೀವನ ಐ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತರ್ಸೋರಂತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಆಸೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಡೈರಿ ಬರೆಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 years 30 years ನಿಂದ ಇದೆ ಅದು. ಅಮ್ಮ 23 ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ, 25 ನಾವು ಅದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಡಿಡ್. ಆ ಡೈರಿ ನೀವು ಓದೋ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಡೈರಿ ಅದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಡೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫ್ರಮ್ 40-50 years ಡೈರೀಸ್. ಸೊ ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಡಬ್ಬಾಸ್ ಫುಲ್ ಡೈರಿ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಇವನು ಹೋಗಿ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಮಲಾ ಬಾ ಅಂತಾನೆ, ಪ್ರಿಯಾ ಬಾ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಟರ್ನು ಬಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ತರ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇದೆ ಸರ್. ನನ್ನ 2ನೇ ಮಗ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ಆ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರವಿಶಂಕರ್ ಯಾವತ್ತು ತೀರೋಗ್ತಾನೋ ಆವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇವನ ಹೆಸರು ಇವೊಂದು ಫೈನಲ್ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರಬೇಕು, ಹಿಂದೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಕನಸು. ನಾಟ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಒಂದು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಗಬೇಕು, ರವಿಶಂಕರ್ ಒಂದು ಇದಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ. ದ ಡೇ ರವಿಶಂಕರ್ ಡೈಸ್ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಮೌನ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿತಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ. ಇವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಪ್ಪೆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಡಬ್ಬಿಂಗೇ ಪ್ರಪಂಚ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಬಂತು, ಏನೋ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರು ತಗೊಂಡ, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ, ಇದೇ ಜೀವನ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ಅಶೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ ರವಿ. ಸಾಯಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕಮಲಾಗಿಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ರವಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವನು, ಸಿಂಗರ್ ಅವನು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬರೀತಾನೆ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರೀತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅವ್ರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ತೀರೋಗಿದ ಮೇಲೇನೆ ನನಗೆ ಆ ಡೈರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು, ಅದು ತುಂಬ ಟಚ್ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಆವತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೀಯಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನನ್ನ ಅಂತ. ದಟ್ ಡೇ ಐ ಟುಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ರೀಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಐ ಫೋಕಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅದೇನೋ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರು, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ.
ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಸೀಸನ್ 2 co-powered by Sunshine Fashion partner Kanva Mart. ಎಸ್ ರವಿರೇ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೀರೋಸ್ಗೆಲ್ಲ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಜಶೇಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ವಾಯ್ಸು, ಸುಮನ್ಗೆ ಅವರೇ ವಾಯ್ಸು. ನೀವು ವಿಲನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಬ್ ಮಾಡಿ, ಅಂಬರೀಶ್ ಪುರಿ ಬರಲಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬರಲಿ, ರಘುವರನ್, ನೀವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಅ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೀರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ವಿಲನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದ? ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರೂ ಈಗ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಮಿಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಇರುವಾಗ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ತರಾನೇ ಇರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಯಾಕೆ, ಒಂದೇ ತರ ಇದೀರಾ, ಒಂದೇ ವಾಯ್ಸು ಅಂತ, ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರ್. ಸೊ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ವಿಲನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ವಿಲನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗಲೂ ಹಲವು ವಿಲನ್ಸು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾರಣ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸು ಅಂತ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನಟರು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಕಂಠದಾನ ನೀಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ. Hi Ravi. Hi. My friend, my voice, my director, my co-actor. Happiest for you, Ravi. And then I met you a few years later, and then I had the privilege of being directed by you. And what a wonderful time we had. I'm so happy. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ರೋ ಎದ್ದಲ್ರೋ, ಜಲ್ದಿ ಆವ್, ಅಲ್ಲಾಡ್ಬೇಡ. That you have found what you were born for, to be an actor and to give such amazing performances. So best wishes, Ravi, for all that you are doing, all that you have aspired for, all that you will do in the future. So thank you. You have an amazing time and keep that voice on, Ravi. ಒಬ್ಬ ಸೋನು ಸೂದುಗೋ ಅಥವಾ ಆಶೀಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೋ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆದರೆ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರ ನಟನೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೀಲು, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೀನು ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಮಗಿಲ್ವಾ, ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಆಲ್ವೇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಅದು $1 million ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಆ ನೋವಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಕೋಪನ, ಆ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಇದು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಶೋ ಇನ್ ದ ವಾಯ್ಸ್. ಅವರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಶಾಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹಾಕೋದು, ಲಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ಲೋ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದೇ ಇವನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ರೈಟ್. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕವರ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವರು ತೆಲುಗುವಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಗೂಗಲ್, ಇವರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹೀರೋ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು. ಆಹಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಬಾಷ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಾಕಿಂಗ್, ಈಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋದೆ ಸರ್. ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂತು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಕ್. ಓಹ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಹೋದೆ. ಮೇನ್ ವಿಲನ್ 100% ನಾವೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೀರೋಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅವನು ಹೀರೋ, ನಮ್ಮ ವಿಲನ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಾರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೇಮ್ಮ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ವಿಲನು ಅವನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸರಿ ಹೇಳ್ದ. ನನಗೆ ಫುಲ್ ಔಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಪ್ಪು, ಅಷ್ಟು ಏನೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಹೀರೋನೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಲನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ದಟ್ ಡೇ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಲನಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬರಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ತೆಲುಗು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್, ಬಟ್ ಇನ್ ತೆಲುಗು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಎನಾಕ್ಟ್ ದ ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಒಂದೊಂದು ಸೀನು ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೌಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಸರ್. ಮೈ ಗಾಡ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಫುಲ್ ಸೀನ್ ವಿತ್ ಟೈಮಿಂಗ್
ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 6-7 ಮೈಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟರು. ರಾಮನಾಡಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸೀನ್ ಕೊಟ್ರು, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ఈ కాపాలికుడు ప్రళయాన్ని ఆరతిగా పూజించే మహాద్రష్ట ಅಂತ ಡೈಲಾಗ್ ಸರ್. ಒಂದು 12 ಪೇಜಸ್ ಡೈಲಾಗ್. ನನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್. ಆ ಪಿಕ್ಚರು ವರುಡು, ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಗುಣಶೇಖರ್, ಆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಆರ್ಯ, ಹೀರೋ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್. ಮೈ ಗಾಡ್. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾಕೋ ನಾನೇನು ನೆನಪೇ ಬರಲ್ವಾ ನಿನಗೆ, ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕರಿತೀಯ, ಏನು ಕೊಡೋ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಅದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋಗಿ ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವಮಾನಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಆಯಿತು ಸರ್, ಎಷ್ಟೋ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸೋ ಕಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೀರೋಸ್, ಯಾರಿಗೂ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಏನೋ. ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಡೂ ದಟ್ ಸರ್. ಐ ನೆವರ್ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ, ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನೋ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ಬಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ. 25 ವರ್ಷ. ಮೈ ಗಾಡ್. ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್. ಯಾವ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್, ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದುರ್ಗಿ ಅನ್ನೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌದು ಸರ್, ದುರ್ಗಿ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರು ಅಂಡ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ನೇಮ್. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಗಲ್ ವೆಂಕಟ್ರಾವ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಮರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದಿರೋ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನು, ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅಂತ. ತಿರ್ಗಾ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೆನ್ಸು ತರಾಣೆ, ಆಯ್ ರವಿ, ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ತಿರ್ಗಾ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಕೇಳೋದು, ನೋಡು ಈ ಸಲ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ. ತಿರ್ಗಾ ಹೋದೆ. ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಗೊತ್ತೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ NTR, ಆ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ B. ಗೋಪಾಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೋದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರು, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, B. ಗೋಪಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಓನ್ ದುರ್ಗಿ ಇನ್ ತೆಲುಗು. ರಿಯಲಿ? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಏನೋ 4-5 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಇದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೀವು? ಕಷ್ಟನೇ ಸರ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಸ್ ಅ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸರ್. ಐ ವಾಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಜೋವಿಯಲ್ ಸರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ನಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಐ ಕೀಪ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಐ ಮೇಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಲಾಫ್. ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆ ನೋವು. ಐ ಕ್ರೈ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಹೌದು, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಲೈಕ್ ರೈನ್ ಸರ್. ಸೊ ರೈನ್ ಬಂದ್ರೆ ಟಿಯರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತರ. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಅಪ್ಪುಗಳು, ಡೌನ್ಗಳು, ಅವಮಾನಗಳು, ನೋವುಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಲೈಟ್ ರವಿ ಅವರೇ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅರುಂಧತಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅರುಂಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಲ್ಲನ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಯ್ಸು, ಪಟ್ಲಿ ಆ ಬೊಮ್ಮಾಲಿ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೋನು ಸೂದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್, ಈ ಆಂಧ್ರ ಹೋದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಪಿಕ್ಚರು ಟೈಟಲ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಓಡುವಾಗ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ ಪೇರು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದುರ್ಗಾ, ನಾನು, ಸವಿತಾ ಅಂತ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ನಾನೇ. ಅದು ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಪಾಪ ಅವರೇ ಪಂಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಅರುಂಧತಿ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು ಸರ್. ಅರುಂಧತಿ ಪಿಕ್ಚರು ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಓಪನ್ಲಿ ಟೆಲಿಂಗ್, ಯಾವ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೂ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಸಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್, ಟೋಟಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಾಯ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸೋನು ಸೂದ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ವಾಯ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ದ ಮೂವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತೋರ್ಸೋಕೆ, ಅವರ ಹತ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಶಾಕ್. ಐ ಸೆಡ್, ವಾಟ್ ಶ್ಯಾಮ್, ಏನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಮಗನೇ, ನೀನು ಹೇಳು ಈಗ, ಇದು ಡೈಲಾಗ್ಸು, ಇದು ಸಮಾಧಿ,
ಈ ಸಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾಟ್, ನಿನ್ ಡೈಲಾಗು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ನಾನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ 15 days ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋವು. ಸೊ ಒಂದು 15 days ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೌಂಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇ ಎಡಿಟೆಡ್ ದ ಮೂವಿ. ಸೊ ಮೈ ಸೌಂಡ್ ವಾಸ್ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್. ಈಗ ಆಯಿತು, ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ 21 days ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. 21 days. ಅರುಂಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿ. Hi, just want to say that my association with Ravi Shankar has been from Arundhati days when he started giving voice to me. అరుంధత అమ్మాలే ఎంత బొమ్మాలే. నీ వాయిస్ విన్నప్పుడు ఒకటి వాయిస్ అందరికీ ఉంటుంది, కానీ ఆ వాయిస్ని మోల్డ్ చేసి అందులోంచి క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేయడం అనేది క్యారెక్టర్ చెప్తుంది, ఇది ఒక డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ కాకుండా అని చెప్పించే శక్తి నీ వాయిస్కి ఉంది. ఒసేయ్ అరుంధతి, నీకు పెళ్ళ? నన్ను సమాధిలో కుళ్ళ పెట్టి చంపిన నిన్ను వదల బొమ్మాలి, వదల. వస్తా వస్తా తప్పక వస్తా, కసిగా పగని తీర్చుకుపోతా. సెకండ్ హాఫ్లో ఆర్టిస్ట్ కనబడకుండా, పాత్ర కనబడకుండా ఆ వాయిసే నడుపుతుంటుంది అంతా కూడా. అలా కనబడిన ఒక ఆర్టిస్ట్ని మనకి చూపించిన ఘనత రవిది. బిందె పండయిందే, అమ్మ బొవ్వాలే, నిన్ను చంపి ముక్కలు ముక్కలు చెయ్యాలని వచ్చానే, కానీ నిన్ను చంపా. Thank you so much for giving life to my characters that I played on screen in all my films. Love you, brother. God bless. Ramesh, I have one small thing here. Ravi dubbing ಬಂದು ಅರುಂಧತಿಗೆ he called me that he told me I'm here for dubbing. So I went to the dubbing theatre, ಶಬ್ದಾಲಯ. So ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 week ಆಯಿತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ರವಿ. ಸೊ ಏನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಸೊ ಐ ಹರ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆವಾಗ ಅಂತ ಅದ್ರ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್, ರವಿ ವಾಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ರವಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ he was giving all effect sounds. So if you watch the film, entire film, all effect sounds like ಅವ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇವನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರ್ಧ ನಂದೇ ಸರ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ವೈ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ he was doing something like ವಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ತರ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, he recorded everything and they use every effect of the film given by Ravi's voice. ನೀವು ವಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಹ್, ಎಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆದು ಬಿಡಿ. అమ్మ బొమ్మలే, బింద పండై బరువానికొచ్చింది, నా ఆకలి తీర్చి వయస్సు నీకొచ్చింది, కొంచెం కొంచెంగా నలుపుతూ నీ సారం మొత్తం పీల్చేయాలి. రప్పిస్తా, నిన్ను గద్వాలికి రప్పిస్తా. ఒసేయ్ అరుంధతి, నీకు పెళ్ళ? నన్ను చంపి ఈ సమాధిలో కుళ్ళబెట్టిన నిన్ను ಆಸಮ್, ನೈಸ್. ನಂತರ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆರುಮುಗನ ಅವತಾರ ಏನಾಯ್ತು, ಹೇಗಾಯ್ತು ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಹಾಯ್ ರವಿ ಸರ್. ಹಾಯ್ ಆರ್ಮುಗ. ಹಾಯ್ ರವಿ ಅಣ್ಣ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಇವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಟೆಕಾರನಂತ ಒಂದು ವಿಜಯ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಇದ್ರೆ ವಿಲನ್ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ
ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌದಾ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಕೂದಲು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ನನಗೆ ಪಿಕ್ಚರು ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದಾಯಿತು. ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ 2 ಹಾಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಏನೋ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಅದು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ತುಂಬ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ, ಲೈಕ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಆಯಿತು, ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಸರ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್, ನಿಜವಾಗಲೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್, ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಯು, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಸಿಂಗಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ರಿಯಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಸುದೀಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್. ವೈ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫುಲ್ಲು, ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಮಿಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಮಜಾ ಇರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೊಸಬ ಬೇಕು, ಯಾರು ಅಂತ ನೋವಾಗ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ, ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ವಿಲನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲನ್ದೇ ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ರಿಯಲಿ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಂಡ್ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಇಬ್ಬರು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ತಂಡದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಡೋಂಟ್ ಮೂವ್. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಸಾಕು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೈಕಲ್ಲಿ. ಹೇ ಜೆಕೆ, ವಾಟ್ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. So happy to see you. Oh, thank you. Welcome to the show. Thank you, JK ಅವರೇ. So sweet of you. ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಹೂವಿನ ಜೊತೆ ನಾರೂ ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ, ಇಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟುಡೇ. I mean, more than that, he's very lucky Sudeep found him. Yep. I'm very lucky that I found him. Oh, thank you. So it's all related. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ರವಿಶಂಕರ್ ಸರ್. 25 ವರ್ಷಗಳು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೂ ಇವಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 25 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ such huge work. I mean, you're a huge television star. So he will be my, always my role model for me. So nice. Thank you, JK. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you, JK. Thank you very much. So sweet of you. Thank you. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ನೋವು, ನಿಮ್ಮ ಅವಮಾನಗಳು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಈ ನೋವನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು? ವೈಫ್ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಸರ್, ಅವಳ ಜೊತೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದೌದು, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೋದೆ, ಅವನು ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದು. ಇದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು, ಆ ಕೋಪ, ಅದು ಇದು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಾಳೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ನೀನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಮಾತಾಡು ಅಂತಾರೆ.
ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡು, ಆವಾಗ ನಾನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 35 years ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗುವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಅದು ಹಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ 2-3 ಸಲ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಏನು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅದು ಏನಂದರೆ, ನಾಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟ್ರೈನಿಂಗು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮನೇಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾರ್ಟೆ ಶೋಮಣ್ಣ, ರೈಟ್, ನೀವು ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ವೆಲ್ಕಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಮಗ ಅದ್ವೈ. ಎಸ್, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಅಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ ಅಪ್ಪನೇ ಅವನ ಹೀರೋ. ಸೊ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಈಸ್ ಮೈ ಹೀರೋ ಇಸ್ ವೆಲ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 4th standard or 3rd standard ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾತ್ರೂಮ್ಸ್. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಪೀಚ್. ಆವಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದರೆ, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಇಮೋಷನಲ್ ಸರ್. ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡೇ ದೇ ಅನೌನ್ಸ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್, ಇವನ್ ದೋ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ದಟ್ ಡೇ ವಾಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ದ ಡೇ ಮೈ ಫಾದರ್ ವನ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್. ಸೊ ನೀವು ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನು, ಅದೇನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆನಾ? ಸೇವ್ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ. ಅಂಡ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಕೊಂಚ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅಣ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸಾಯಿ ಸನ್ಗೆ ಹಿ ಗಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೂರಿ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಾಯಿ ಮಗನು ನಾನು. ಸೊ ಐ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಟು ಮೈ ಮದರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎಮೋಷನಲ್. ಅಂದರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಶಿ 2006 ಅಮ್ಮ ತೀರೋದ್ರು. ನನಗೆ ಬ್ರೇಕೆ 2011. ರೈಟ್. ಎನಿವೇ, ಆಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಡ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ನಮ್ಗೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ ಆರ್ಭಾಟಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೀವಿ. ಡಸ್ ಹಿ ಗೆಟ್ ಆಂಗ್ರಿ? No sir, I've never seen him angry. Really? ಕೋಪನೇ ಬರಲ್ಲ. It's the exact contrast of his on-screen image. He's more like a friend than a dad with me. So he's never asked me to study. He's not ಏನ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದೇ, ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ, ಫೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿನಿಮಾ ಸೂನ್. ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್. ಈಗ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಆ 25 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ದಿನಾಲು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಚಾನ್ಸು. ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಆ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕೆಂಡ್ ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ஹாய் ரவி. ஹாய் ரவி. நீ என்னோட மாப்பிள்ளைங்கிறத விட என் மூத்த பையங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டான வேர்டு. This was before our wedding. You cut a real Christmas tree, put it on your shoulder and brought it for 40 kilometers on a scooter. Really? நீ எங்கள் வீட்டுக்கு முதல்ல வந்து சாதாரணமாக பொண்ணு தான் பாடி புள்ள வீட்டுக்காரங்க பிடிச்சிருக்கு இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வைஸ் வர்சா. நீ பாடி எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் ரவியோட பாட்டுன்னா அவ்வளோ உயர். The best thing I like about you, compassion that you have towards people, your sincerity in whatever you do. These are the main reasons, first and foremost, why I got married to you. ஆக்ட் பண்ணுறச்ச வில்லனா நடிக்கிற, ஆனால் வீட்டில் நீ வந்து ஜஸ்ட் ಆಪೋಸಿಟ್. ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಶೋ. Thank you so much, sir. ಬಟ್ ನೀವಿಬ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಬೋತ್ ಮೆಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸರ್ ಅದು 1988 ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅವರು ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನು, ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವನು ಇದ್ದ ಅವಾಗ. ಶಂಕರ್ ರಾಮನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡು, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮುಡಿಯೋದು, ಗಲಾಟ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಯಾರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇವಳು. ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವಳಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ಅವಳನ್ನೇ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಅವಳು ನಾನು ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಅವಳನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡು, ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇದು ಅಂದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೇನು ಲೂಸ ಅಂದರು. ಅದು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅದು. ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಐ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡೈಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತರಾಣೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. I don't remember. You don't remember? I don't remember telling all that I'm beautiful. ಸೊ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಫೈನಲಿ 91 ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜನರಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾವು ಹಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆತ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಹಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. Yeah, he'd come and speak and impress the whole family. With his voice. Yes. Yeah. Parents, aunties, cousins, everybody. So everybody actually liked him first, and then it was me last. So. Okay. Madam, we were talking about his not so good days before and how you were with him in those days. We'd like to know about that. Those 25 years when he didn't see success, how was he? I met Ravi when he was 21. Yeah. Now he's 50. Yeah, that's a long journey. Yes, it's a long journey, and I think we grew up together. That's nice. Day by day. Yes. And I really didn't have so many expectations like that. Yeah. But I knew what he wanted. Right. He wanted to be an actor, and I was only hoping that someday it realizes. And I'm so thankful to the people of the state itself for giving him a platform to realize this bundle of talent which would have gone a waste. I'm so thankful to all the Karnataka people from the bottom of my heart. Thank you so much. Thank you so And much. only the little regret I have is that his mother is not there to see. Yep. Because she would tell me right in the beginning, you don't get satisfied that he's settled, because it was okay. He was a dubbing artist and we He were was going making some fine. money, Yes, yes. Everything was comfortable, but she tell me you don't be satisfied. He has a long way to go. And I think this confidence of his mother installed in him and in every DNA of his body, and I miss her today. So nice, ma'am. Thank you so much. Ravi ಅವರೇ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. All that you want to say to her, all that you want to thank her. ಇಲ್ಲ, ಶಿ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಅ ಸಿಂಗರ್, ಐ ಆಮ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಈವನ್ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗಬೇಕು, ಒನ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಕಮ್. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನೋ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಪಂಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗೆ ನನಗೆ ಅವಳು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪಂಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗೆ ಅವಳು ನನಗೆ. ಪಂಚಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದ್ರು ಅವಳ ಹತ್ರನೇ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅವಳು ಶಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಏನೋ ಒಂದು. ಸೊ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ 25 years ಶಿ ಪುಲ್ಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಮೈ ಸನ್, ಅವನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶಿ ಟುಕ್ ಕೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಹರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಟುಡೇ. So nice. Thank you, ma'am. Please. Thank you. ಓಕೆ ರವಿ ಅವರೇ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್, 40. ಲವ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವಜ್ರಮುನಿ, ಒಬ್ಬ ತೂದೀಪ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದು. ಆತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಲಿಡ್ ವಿಲ್ಲನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೀರೋಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಬಟ್ ವಿಲ್ಲನ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಕನ್ಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಸಂಘದಿಂದ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಹೇಳಿ,
ಇವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಥ್ರೂ ದ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆಲ್ ಸೆಡ್. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹೀರೋ ಕಟ್ತಾರಪ್ಪ, ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಕಟ್ತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘ ನೀನು, ನನ್ನ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿ ಸಾಕು ಅಂತಂತಂದರು. ಬಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 58 ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 28 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಗುಡ್. ಈ 50 ಮೂವಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಯರಲ್ಲಿ 100 ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ. 1 year ಅಲ್ಲಿ? ಅರೆ ವಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಪ್ಪ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಕ್ಸಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಂತರ ಸತತವಾಗಿ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿ ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಂಡುಪಾಳ್ಯ, ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂತೆ. ಎಂತ ಪಾತ್ರ? ದಂಡುಪಾಳ್ಯ ಅದೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚಲಪತಿ ಅಂತ. ಹೌದು, ಅವರೇ ಕೇಸ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 2. ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಚಲಪತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ಕರೆಸಿದೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. On this stage, I have to say thanks. First day in climax, he doesn't even know the story. Okay. Kelidru, but we couldn't meet. I planned for 2 days. He completed in 1 day. Yeah. That's what Ravi. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವರ ಫೋಕಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಫೋಕಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Then ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ when first day ಆದ್ಮೇಲೆ I am very confident it is going to dominate the all of the characters and ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂತ. Very first day. Half a day shoot ಆವತ್ತು 2 to 9 ಏನೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. On that day I decided not to give up this artist. That's right. That's very good. Not to give up this artist ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Probably I couldn't use him properly ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ. That's the reason ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಸುರಭಿ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸುಬ್ಬು ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ. ಈಸ್ ದ ಹೀರೋ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲಮ್, ಈಸ್ ದ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲಮ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ರವಿ ಅವರೇ. ನೀವು ಈ ಶೋಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ರವಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮರೀದೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್? ಸರ್ ಬಾಹುಬಲಿನ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಕೊಂದ? ಈಗ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪನಿಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಡಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಬಾಹುಬಲಿ ಕೊಂದ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವೀಕೆಂಡ್ ರಮೇಶ್ ಇರೋದೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮಾಡೋವಾಗ್ಲೂ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬಂದು ಈಗ ವೈ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಕಿಲ್ಡ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ $1 billion ಕ್ವಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? $1 billion ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್. ಅದಾಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊನ್ನೆನೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಓಪನ್ ಕಿವಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಸ್ ಚಿಕ್ಕವನ ಆಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ದೇ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅದು ಈಗ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜಪಾನ್ ಹತ್ರ ಅದೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದ್ವೇ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಂಟೆಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದಿದೆ ಅಂತೆ, ನವರತ್ನ ಆಯಿಲ್ ತರ ಒಂದು ಆಯಿಲ್. ಅದು ಮೇಯ್ನು. ಆ ಆಯಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಅವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಹೈಡ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆ ಆಯಿಲ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರೋವಾಗ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗಿ ಸತ್ತಿರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕೂದಲು ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಟಿಂಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ದ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಇದು ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ವರ್ಷನು, ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಕಥೆ ಇರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಫನ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಸರ್. ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಸರ್, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ.
ನಿಜವಾಗಲೂ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರಡಿ, ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯ ಈ ಪಿಕ್ಚರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಋಣನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿನಿಂದ ಅವನಿಗೊಂದು ಲೈಫು, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಿಂದ ನನಗೊಂದು ಲೈಫು, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಇಲ್ಲೇ. ಅವನು ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ 15 years ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತು ಅವನು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 pictures ಈ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರೂ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು. ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತೆಲುಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜೀವನದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ನೈಸ್. ರೈಟ್, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರವಿಜಿ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾಯ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಹಾಯ್ ಮಜಯ್. ತುಂಬಾನೇ ಹಂಬಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನ ಎತ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿರೋದು. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಹೀರೋಗಳ ಅಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನೀವೇನು ಅಬ್ಬರ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಜ್ರಮಣಿ ಅವರು, ತುಗ್ಲಿಪಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ದಿನೇಶ್ ಅವರು, ಪ್ರಬಣ್ಣ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿಲನ್ ಬಂದ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊತಾರ. ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ರವಿ ಶಂಕರ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಮಯಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯವಂತ, ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಖಳನಾಯಕ ನಟ ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರವಿ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಡೇಟ್ ಹೇಳಿ ಬಾಸ್ ಸಾಕು ಅಂದ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Really a fantastic human being, very warm, compassionate and a terrific actor. I'm so glad that I worked with you. I learned a few things. First thing ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು is his voice, of course. The fabulous artist. ಒಂದಿದು ಏನಂದ್ರೆ he is very soft spoken during shoot. ಭಾಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಾ ಜೀವನ ಭಾಳ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ. ಖುಷಿ ಪಡೋ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಇವ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅರುಂಧತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಮೊದಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಕೆಂಪೇಗೌಡದು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್. ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಕನ್ನಡದವರಾಗಿರಿ, ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಅದು. ರವಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ರವಿ you are rocking and you will rock always. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾರು ಸಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫೆಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಿರ್ಗಾ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವರಿಗೆ. ಸಾರಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ 25 years ನನ್ನ ಜೊತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈವನ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಬಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು 500 rupees. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ 532 rupees ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಜೀವನ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇವತ್ತು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಟೆಲ್ ಹರ್ ಸಾರಿ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಟ್. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅವಳಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡೋ ಥರ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಾರಿ ಟು ಹರ್ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟು, ಡೈಲಾಗು ಇದೆಲ್ಲ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪಾಲಜೈಸ್ ಟು ಯಾರಿಗಾದರೂ. ಈ 50 years ನಾನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ. ರೈಟ್. ಎನಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ಸ್? ನಥಿಂಗ್ ಸರ್, ನಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರವಿ ಅವರೇ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ರೈಟ್, ನೀವು ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಬನ್ನಿ. ಕುಕೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯೂನಿಬಿಕ್ ಪರವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಋಷಿಕೇಶ್ ಬ್ರಿಂಗ ಆಯಿಲ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್. ನಮ್ಮ ಬ್ರೂ ಕಪ್ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ರೈಟ್, ಎಂದಿನಂತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಸಮಯ. ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೆಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕನಸನ್ನ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಜೋಡಿ ಅವರ ಆಪ್ತರ ಜೊತೆ ಈ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದು ಸೇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೂ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಜಾಣ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅದೇ ಬಾಲ್ನ 4 ಹೊಡಿತಾನೆ, 6 ಹೊಡಿತಾನೆ, ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಈ ದಿನ ಬರ್ತಾರದೆ ನನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ, 4 ಬಾರಿಸಿ, 6 ಬಾರಿಸಿ, ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೀರಿ. ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಾಧಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಹೊಡಿನ, ಲೈಟ್ ತರಲ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಸೀಸನ್ 2, co-powered by Sensodyne, special partner Gillette Mac 3, fashion partner Kanva Mart, cookies partner Unibic Cookies, jewelry partner Sudarshan Jewelers, hair oil partner Rishikesh Bringa Oil, fitness partner Ayurved NutriGain, associate sponsors Imami Fair and Handsome, Silk on Mobile, Ojas Vita Health Drink ಮತ್ತು iBacco.